Hello dear students, welcome to new chapter. The chapter is the financial statement of company. This is a new chapter. In this chapter, we are going to discuss how to prepare the final accounts of the banking companies. This is the first lecture. In this lecture, we are going to discuss the meaning of company, characteristics of the company, and types of the companies. Okay, these are the important contents of this first lecture. So once again, and this is the new chapter. This chapter is relating the how to prepare the financial statement of company. So the chapter name is a financial statement of companies, and this chapter we are going to discuss how to prepare the final statements of company. Okay, this lecture is a pure introduction. What is the company, and what are the characteristics of the company, and the types of company. Okay, let us start. What is a company? So company is like an artificial person created by the law. Company എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. It's like an artificial person created by the law. And if you define the company, it's like a legal entity formed by an association and group of people to work together towards achieving a common objectives. അതായത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു അസോസിയേഷൻ, അതൊരു കോമൺ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെയാണ് ഇവിടെ കമ്പനി എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ കമ്പനി ക്യാൻ ബി ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസ്. Different types of companies are taxed differently. Therefore, the taxation of the companies define its type. Some of the main definition of the company as follows. അതായത് നമുക്കറിയാം, കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് കമ്പനിക്ക് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും. കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് വരാം. ആ പ്രോഫിറ്റിന് അവർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടേക്ക് വരും. ദാറ്റ്സ് എ യൂഷ്വൽ ടെൻഡൻസി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനീനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട്. കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ആക്ട് വാസ് 1956. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് അമെൻമെന്റ് വന്നു 2013 കമ്പനി ആക്ട് ആണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. 2016 അമെൻമെന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 2013 വന്നുള്ള അമെൻമെന്റുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സിലബസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2013 അമെൻമെന്റുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Okay, and according to Indian Companies Act 2013, Indian Companies Act 2013, a company, what is a company? A registered association which an artificial legal person having independent legal entity with a perpetual succession and common seal for its signature, a common capital comprised of transferable shares and carrying the limited liability. This is known as a company. That means company is like an artificial person, separate legal entity. There is a common seal, the transfer of shares and carrying the limited liability. All the important elements of this definition. As per the Companies Act 2013, define companies like an artificial person created under the law with a perpetual succession, and there is a common seal and the comprised transfer of shares and carrying the limited liability. The team is known as a company. The company is like an artificial person. അവർക്ക് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്, കോമൺ സീലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അവർ കമ്പനി എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കമ്പനി ഒബ്ലൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, and we discussing what are the important characteristics of the company. ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Let's see this. These are the characteristics of the companies. The first one is artificial person. നമുക്കറിയാം അതൊരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്. ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നെയിം. അതിൻ്റെതായ പേരുണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഒരു കമ്പനി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ആൻഡ് ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ദ പ്രോപ്പർ റൂൾസ്. Suppose sometimes it's a partnership firm and other companies, because they have their own name and its own bank account. Therefore, the company is known as an artificial person.
അതുകൊണ്ട് കമ്പനി എപ്പോഴും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്, ലീഗൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ്, കമ്പനിക്ക് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. When we say the legal entity, what it mean, that is completely independent of its people who control its operation. അതൊരു അവർക്ക് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി, പക്ഷെ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ. അതായത് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി ലോയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ, കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിഷൻസുകൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്തു പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് അസോസിയേഷൻ. Companies always incorporate association. A company starts its business operation when it's registered as law under the ordinance of the Companies Act. Okay, Companies Act register ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കമ്പനി. A registration process of the company is lengthy. It should have the memorandum of association. There's an article of association നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നെയിം, ഫോൺ നമ്പേഴ്സ്, അഡ്രസ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നുള്ളൂ. It's like an incorporate association. That means it's included a lot of the elements like the board of directors, share price, shareholders, name, office, phone numbers, address, other legal documentations, all of the important elements of the company. Therefore, it's like an incorporate association. And the fourth one is limited liability. നമുക്കറിയാം കമ്പനിയുടെ liability ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അൺലിമിറ്റഡ് liability അല്ല, കമ്പനി liabilities എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. The liability of shareholder is always limited to share price, and on the other hand is limited by the company, another hand limited by the guarantee. എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. If the company goes bankrupt, the shareholders have to pay the small amount to cover up the loss of the company. ഒരു കമ്പനി അത് ബാങ്ക്രപ്സിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് പേ ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും ലയബിലിറ്റീസ് എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട്. ദ കമ്പനി liabilities are always limited. And another one is a common seal. നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് ഒരു കോമൺ സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. We know the Company Act is artificial and individual element. Therefore it has a stamp and a seal with name and address of the company. കാരണം കമ്പനിയുടെ നെയിമിൽ അവർക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കോമൺ സീൽ കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So the company has a common seal. That is another important characteristics of the company. There is a common seal. The stamp and company seal is used for the verification, authentication of the various documents. കമ്പനിയുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ സീൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാമ്പും വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. There is a common seal. Okay, and this is one of the important characteristics, the common seal. And these are the important characteristics of the company. So once again, the first important characteristic is artificial person, and second one is separate legal entity. There is incorporate association. Companies start business operation, and there is a lot of the incorporate element like the board of directors, share price, share name, office, phone number, all are the incorporate elements. So it's the incorporate association. And another one is limited liability. The company liability is always limited by the share, limited to guarantee. And whether it is a bankrupt, the shareholder have to pay the small amount of the cover of the loss of the company. So the liability is always limited. And there is a common seal. And the stamp and company seal is used for the verification, authentication of the various documents. There is a common seal. Okay, these are the characteristics of the companies. Now after that we are going to discuss a classification, the types of the company. There is a classification of the company or the types of company. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് based on the company's liabilities. The first classification is based on liability. As per the liability point of view, there is a three important company. There is a company limited by shares, and the company limited by the guarantee, and unlimited company. And these are the three categories of the companies as per the classification of the liabilities. And here the first one, company limited by share. നമുക്കറിയാം ഷെയർ ഈസ് ലൈക്ക് ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പറയും. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും. ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
As its name implies, the liability of the company is limited to the share price of each shareholders. കാരണം ഇവിടെ ഷെയർ പ്രൈസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പനി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഷെയർ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച്. ദാറ്റ് കമ്പനി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാൻ ബി പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ആവാം, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഷെയർസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ല. കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഷെയർ പ്രൈസൊക്കെയും ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ദ നെയിം ഇംപ്ലൈ ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. ഇവിടെ കമ്പനി ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ടു ഷെയർ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്ര പ്രൈസിനാണ് ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ലയബിലിറ്റീസ് വരണത്. ഓക്കെ, സോ ദ ടീം ഈസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ്. നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ എടുത്ത ഷെയർ പ്രൈസ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി. ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഡസ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഷെയർ പ്രൈസ്. അവിടെ ഷെയർ പ്രൈസ് അല്ല, ദർ യൂഷ്വൽ നോൺ ഇവർ സാധാരണ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ഇവരൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ കൂടുതൽ വരാം. If in the case of profit, the company distribute it among the members, it's not the charitable organization. അതായത് സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നോർമലി ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ദേ ആർ ലൈക്ക് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി വരാം. അവിടെ ഗ്യാരണ്ടിമേ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യുക, കമ്പനീസ് പെർഫോം ചെയ്യുക. ദർ ഇസ് എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്യാരണ്ടി. ആൻഡ് അനദർ അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി. ഇവിടെ ലയബിലിറ്റീസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, ലിമിറ്റഡ് അല്ല, അൺലിമിറ്റഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റിയുടെ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ ലയബിലിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ്, ഷെയർസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഗ്യാരണ്ടിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ആസ് നെയിംസ് ഇംപ്ലൈസ് ലയബിലിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഷെയർ പ്രൈസ് ദേ ഓൺ. അവിടെ ഒരിക്കലും ഷെയർ പ്രൈസ് അവരെടുത്ത ഷെയർ പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് ലയബിലിറ്റി അല്ല, ഇവിടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട്. They may lose their assets of the company is unable to pay the debt to the creditors. ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൺഎബിൾ ടു ഡെറ്റ്, പൈസ അസറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി മീൻസ് നമുക്ക് അസറ്റുകൾ വിറ്റുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഈ 3 കാറ്റഗറീസിനെയാണ് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് കമ്പനിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ദർ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ കമ്പനി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദ ഷെയർസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെയറിന്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ എടുത്ത ഷെയർ പ്രൈസ് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് വരുന്നത്. ഇനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അവിടെ ഷെയർ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി does not issue shares have the shareholders. The company limited does not issue shares or have the shareholders. They are not usually non-profit organizations. അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ അസറ്റുകൾ വിറ്റ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദർ ഇസ് എ അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി. That's the first classification is a classification based on the liabilities. Okay, and the second one is classification based on members. ഈ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ കമ്പനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് one person company. Name indicate the one person company is an Indian concept where one person can create a company without having the partners, board of directors or shareholders. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പനിനെയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് പറയാം. ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് അതൊരു പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയും. അനദർ വൺ ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. നമുക്കറിയാം കേട്ടോ, ദ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ദ ഫോം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് ഓഫർ ഷെയർസ് ടു പബ്ലിക്. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്യില്ല, പ്രൈവറ്റ്ലി മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഡസ് നോട്ട് ഓഫർ ഷെയർസ് ടു ദ പബ്ലിക് ലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് കമ്പനി. ദ മെമ്പേഴ്സ് ഷെയർസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ക്ലോസ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം നിയർ ബൈ ആൾക്കാരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഷെയർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം അതൊരിക്കലും പബ്ലിക്കലി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിനെ കൊടുക്കുന്നില്ല, പ്രൈവറ്റ് അവൻസ് ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നു. ആസ് ലൈക്ക് എ പബ്ലിക് കമ്പനി ദാറ്റ് മീൻ ദേ ഓഫർ ദ ഷെയർസ് ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക്. പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. കാരണം അത് ലിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ. ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഇപ്പോൾ ONGC എന്ന കമ്പനി പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കമ്പനീസ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഷെയർസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും? സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഓൺ മെമ്പേഴ്സ്. There is a one person company, there is only one person. There is a private company, that means company does not offer shares to the public. There is a public company, that means the company offers shares to the general public. The people can freely purchase the share from the stock market.
Okay, this is the second classification, the classification based on the members. And another one is the third classification of companies based on control. കൺട്രോളിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കമ്പനീസ് ക്ലാസിഫൈ ഉണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെജോറിറ്റി ഷെയർസും ഗവൺമെൻറ് കയ്യിലായിരിക്കും. അല്ലെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് വിറ്റഴിക്കുക, ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ്? Government companies are those that hold 51% of the share capital of the company. ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 51% ഷെയർസ് ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും? ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. ബാക്കി 49% ഷെയർസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓഫ് പബ്ലിക്കിനും പ്രൈവറ്റിനും കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസിൽ മെജോറിറ്റി, കാരണം 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ പോർഷൻ 51% ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും? ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. ബാക്കി 49% മാത്രമേ പബ്ലിക്കിനും പ്രൈവറ്റിനും അവർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് അത്തരം കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺട്രോൾ. ദർ ഇസ് എ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനി. രണ്ട് കമ്പനി, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഹോൾഡിങ്സ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ള കമ്പനി ഉണ്ട്, ആ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ആർ ടു കമ്പനീസ് where holding is a parent company. ആരാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? പാരന്റ് കമ്പനി. ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സിഡറി കമ്പനി. അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് കമ്പനി ആയിരിക്കും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. അതിൻ്റെ നിയർ ബൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനെ സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് എന്ന് പറയും. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഉള്ള കമ്പനീസിനെയാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് ഹോൾഡിങ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില കമ്പനീസിൽ ഹോൾഡിങ്സ് എടുക്കുക, ചില കമ്പനീസിന് ഹോൾഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ആർ ടു കമ്പനി, രണ്ട് കമ്പനീസ്, ഒരിക്കലും സിംഗിൾ കമ്പനി, രണ്ട് കമ്പനിയാണ്. വേർ ഹോൾഡിംഗ് ഈസ് എ പാരന്റ് കമ്പനി, കാരണം പവർഫുൾ കമ്പനി ആയിരിക്കും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, കാരണം അവരാണ് അവർക്ക് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡറി കമ്പനി. ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് പോയിട്ട് വേറൊരു ഫേമിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലയൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ പാരന്റ് കമ്പനി. അവർ ഏറ്റെടുത്ത് ഏത് ബിസിനസ്സാണ് ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്തത് അവരെയാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ദർ ഇസ് എ ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സബ്സിഡറി കമ്പനി. ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി. An associate company is a business valuation which one company own significant voting of shares of. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു കമ്പനി ഓൺസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ്, മെജോറിറ്റി വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the voting shares usually range from 20 to 50%. If it's more than 50, then it will be subsidiary company. And if it's less than 50, the owner does not have the consolidated finance statement of associate. കാരണം ഇവിടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അസോസിയേറ്റ് കമ്പനീസ് പറയുമ്പോൾ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആണ്. അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. An associate company is a business valuation firm in which one company own a significant voting share of another company. So listen, the one company own a significant voting share of another company. The voting share usually range from 20 to 50. If it is more than 50, then it would be a subsidiary company. That's the logic. 50% കൂടുതൽ മുകളിൽ അത് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. If it is less than 50, the owner does not have to consolidate finance statement. 50% താഴെയാണ് ഇവർക്ക് കൺസോളിഡേറ്റ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, അതായത് അവിടെ ഷെയർ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. Okay, there's a third classification of company based on control. Listen, the first one, government companies, the majority shares owned by the government. Holding, there's two category company, there's holding and there's subsidiary company, where holding is a parent company that controls the business operation of the subsidiary company. An associate company is a company in which business valuation of which one company owns significant voting share of another company. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അസോസിയേറ്റ് കമ്പനീസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. Okay, these are the different categories of the companies based on the control. So let me conclude. The first we discuss what is a company. എന്താണ് company? The company is like an artificial person created by the law. So as per the Companies Act 2013, defined company is like an association of the legal person having independent legal entity with perpetual succession and common seal, and there is a comprise of transfer of shares and carrying the liabilities as limited. It's known as the company. Okay, this is a character, this is artificial person, separate legal entity, incorporate association,
limited liability, common seal. These are the characteristics of the company. Company ഇത്രയും characteristics കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. And after that, types of company, the classification based on liability. There is a company limited by shares. Our share ആണ് important. There is limited by the guarantee. Does not and does not issue the shares. ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടെ non profit organization കാണാം. Unlimited company. The liability is always unlimited. There's a one based on the member. There's a one-person company. There's a private company and the public company. And the last one, classification company based on the control. That's a government company, holding and subsidiary company, and associate company. Okay, these are different classification of company. So once again, what is a company? The company is like an artificial person created by the law with the perpetual succession and the common seal. And these are different categories of the company. And that is a whole one-person company, government company, public company, private company. These are different classification under the companies. Okay. Anyway, thank you so much, and thank you for watching me.